بات ہوئی ہے 5 وکلا کی، ظاہر ہے ان میں 2 وکلا ایسے تھے جن کی فہرست نام نہ تھا۔ اب چونکہ آپ کو بریف کیا گیا ہے، اندر جو ملاقات میں ڈسکشن ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی ان کا خیال تھا اگر ہمیں بند کر دیں گے اور عمران خان کا پیغام باہر نہیں آئے گا تو عمران خان نے پیغام باہر بھیجا ہے، کیونکہ ہمارے وکیل بھی 1-2 کو اجازت مل گئی تھی اندر جانے کی، تو اس سے ہمارے پاس پیغام آیا۔ پہلے تو عمران خان نے ہندوستان کے بارے میں بات کی، ہندوستان کا جیسے ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ جو نریندر مودی نے کیا ہے اس نے پاکستان کو اکٹھا کر دیا ہے، ایک کامن کاز کے ایک قوم کی طرح کھڑے ہو گئے ایک کامن کاز کے خلاف، لیکن ہم فارم 47 کی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، اس پہ کلیئر ہو جائیں، کیونکہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کی جرت ہے کہ یہ کبھی بھی مودی کے ساتھ کوئی بات کرنے کی جرت رکھیں گے، اس لیے کیونکہ ان کے جو مالی حل جو سامان ہے، فائنینشیل ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف وغیرہ کے تو انڈیا کے اندر ہیں، تو یہ تو کبھی بھی نہیں وہ کچھ بھی کریں گے، یہ نہیں ان کے خلاف نہ بات کریں گے نہ ان کی جرت کریں گے۔ لیکن یہ جو ہم نے بھی پہلے کہا تھا کہ اگر ان کا انٹرسٹ ہوتا پاکستان کے بارے میں، یہ سیریس ہوتے، اگر حالات اتنے سیریس ہوتے تو یہ سب سے پہلے عمران خان کو نکالتے، جو ساری 4 صوبوں کے اندر ایک کامن جس کو کہتے ہیں جو جوڑ کے بیٹھا ہے، ایک زنجیر ہے جو جنہوں نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر اتنا سیریس معاملہ ہوتا تو یہ میرے سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے تھا ان کو، کیونکہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، میں حکومت تو نہیں ہوں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ یہ اپوزیشن میں عمران خان بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک عمران خان کے پیچھے ہے، اور اگر آپ نے سچائی میں چلنا ہے تو سچائی تو یہ تھی کہ عمران خان کے ساتھ ان کو رابطہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف اور زرداری، کیونکہ ان کے جو پیسے ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور یہ کبھی جرت نہیں کریں گے انڈیا کے خلاف نہ اسٹیٹمنٹ آج ملاقات کے دوران بانی پی ٹی آئی نے جو وکلا ملاقات کے لیے آئے تھے انہیں کہا ہے کہ فارم 47 کے باعث، تنازع کے باعث قوم تقسیم تھی، اور جو نریندر مودی کے اقدامات کے باعث دوبارہ قوم متحد ہو گئی ہے، تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک پازیٹیو پیغام دیا گیا ہے آج۔ انہوں نے کہا لیکن ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے، یہ آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے، قوم متحد ہے، اور یاد رکھیں فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہماری فوج، ہم نے کب کہ فوج نہیں ہے، لیکن ہماری فوج ہے، ہم کب عمران خان نے کہا کہ فوج کے ساتھ، لیکن یہ جو فیصلے ہوتے ہیں جیسے جب انہوں نے آپ کا پانی روکا ہے، پانی روکنا ٹینک سے نہیں رکے گا، پانی روکنے کے لیے آپ کو ایک حکومت چاہیے جو ان کو جا کے انٹرنیشنل کورٹس میں گھسیٹے۔ کل کو اگر جنگ ہو جاتی تو آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا فوج کے ساتھ ہیں؟ صرف یہ بتائیں۔ میری بات سنیں، جب اگر آپ کا آپ کا ایشو پانی کا ہے نا، انہوں نے پانی روکنا ہے، انہوں نے ڈیم بنایا ہوا، انہوں نے ڈیم بھرنا ہے، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جب ڈیم بھرنے کے لیے آپ نے کدھر جانا ہے؟ ہماری حکومت کو اس وقت شور مچانا چاہیے تھا اور جا کر انڈس واٹر ٹریٹی جو ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کو یہ پورا نہیں کر رہے، جیسے عمران خان نے کہا ان کی کبھی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ تو پانی روک لیں گے، آپ کیا کریں گے؟ ان کو انہوں نے سب سے بڑی اگریشن تو آپ کے اوپر کر دی ہے، اگر انہوں نے کہا ہم پانی رکھ لیں گے، تو اس سے بڑی اگریشن کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے یہاں پانی نہیں ہوگا کئی دریاؤں میں، تو آپ اس اگریشن کے لیے کون سی حکومت بیٹھ کے اس کو بات کرے گی ان سے؟ ایک یہ انہوں نے بتایا، دوسرا انہوں نے بتایا کہ 26ویں ترمیم، کہتے اس کے نتائج اب نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ ججز کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور جو ججز فیصلے دے ہی نہیں رہے، عمران خان کے کیسز نہیں سن رہے، عمران خان کے کوئی کیسز لگا نہیں رہے ہیں، جیل کورٹ ٹرائل سارے بند کر دیے گئے ہیں، اور جو ہائی کورٹ ہے اس کے اندر عمران خان کی بیل کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے، اور آج آپ نے دیکھ لی ہے کہ کورٹ آرڈرز کے باوجود یہاں پولیس نہیں، وہ کورٹ آرڈرز کو مان ہی نہیں رہی پنجاب کی پولیس، تو عمران خان نے اس کا اگزامپل دیا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی، جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، اس کے اندر کسی نے پوچھا
हिटलर विंस्टन चर्चिल से कि आप ये जंग कैसे जीतेंगे। उसने कहा हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, अगर लोगों को इंसाफ दे रही हैं तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं, हम ये जंग जीत सकते हैं। तो पाकिस्तान में जब हमारी अदालतों का ये हाल हो जाएगा कि वो जो कहती हैं उनके अहकामात माने नहीं जा रहे और जो 26वीं तरमीम की वजह से आपका इंसाफ का निज़ाम ख़त्म होगा, जब अदलिया की ये हालत कर दी जाएगी और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो आपको इंसाफ भी ख़त्म हो जाएगा, जो कि आज इमरान खान के साथ आप सारे देख रहे हैं। तीसरी उन्होंने बताई थी अफ़गान रेफ्यूजीज़ के बारे में। अफ़गान रेफ्यूजीज़ आपके मुसलमान भाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये 3 नस्लों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, 3 नस्लों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। केपी के साथ और बाकी पाकिस्तान के साथ उनका कारोबार बहुत कदीमी है, और आप जब उनको घेर के 3 नस्लों को, जो वो यहाँ 50 साल से आपके पास हैं, आप उनको निकाल देंगे मुल्क से बाहर, तो जैसे अमेरिका में वो भी निकाल रहे हैं, अमेरिका भी निकाल रहे हैं ना, कल बाकी जो मुल्क है वो आपको भी इसी तरह जमा करके बाहर फेंक सकते हैं ना। अगर आज आप उनको बाहर निकालेंगे, आप भी तो औरों के मुल्कों में जाके काम करते हैं, वो भी आपको निकालेंगे। तो ये मुसलमान मुल्कों के साथ आप नफ़रतें बढ़ा रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए अली अमीन गंडापुर को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो इसके लिए आवाज़ उठाएं। फैमिली के लिए खास तौर पे मैसेज आया कोई? उन्होंने यही कहा है कि आपके लिए लॉयर्स किधर हैं, वो क्यों नहीं इसके ख़िलाफ़ ये जो मुलाकातें बंद हुई हैं इसके खिलाफ़ कर रहे हैं। उनको यही मैंने कहा, लॉयर्स को पूछा, आपने उनको बताया नहीं कि यहाँ तो कोर्ट ऑर्डर्स के 3 ट्रिपल फुल बेंच के कोर्ट ऑर्डर्स कोई नहीं मान रहा। तो यही तो उनको बता रहे हैं कि अब इमरान खान को यही तो बताया है कि कोर्ट ऑर्डर्स और क्या करें, तौहीन अदालत तो हो चुका है, तौहीन अदालत कोर्ट बुलाएगी, इनको जेल में डालें। अब हम ही जा सकते हैं ना हाई कोर्ट, और लॉयर्स के साथ जाएंगे और उनको कहेंगे कि आप तौहीन अदालत करें और इनको जेल में डालें। मैडम, आपकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से और जो लेटर दिया गया है उनको, इसके अलावा जो मुलाकातें हो रही हैं जिस तरह से हो रही हैं, आपके पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या अब भी तहफ़्फ़ुज़ात है? क्योंकि जिस तरह लोग जा रहे हैं, आपने पहले भी इस पर एतराज़ात सवालात उठाए। वो हमें पता चला इमरान खान ने खुद भी यही सवाल पूछ लिया। क्या पूछा उन्होंने यही पूछा कि अंदर कैसे आ जाते हो, कौन भेज रहा है, उन्होंने खुद भी पूछ लिया। फिर जो अंदर जा रहे हैं उनके ऊपर आपको कोई इतराज़? नहीं, मुझे नहीं, इमरान खान ने पूछा है कि आए कैसे हो। मैंने जो वकीलों को मिलना था, सलमान सफदर को बड़ा ज़रूरी मिलना था, कल मेरी अपील लगी हुई है, आज लॉयर्स का दिन है, तो उन्होंने कहा वो किधर है, मेरे लॉयर्स किधर हैं, उन्होंने पूछा, तो उन्होंने पूछ भी लिया कि भाई ये बाकी सारे क्या करने आए हैं। बाकी सारे तो आप देखिए, मेरी बात सुने, इमरान खान को अंदर जेल में कुछ नहीं पता होगा क्या हो रहा है, ठीक है ना, उन तक कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगी। लेकिन जो अंदर गए हैं, आपको पता है कि जेल के बाहर आप खड़े भी नहीं हो सक रहे थे, बैरिस्टर गौहर तक को नहीं खड़े होने दिया। तो जो 4 लोग आए होंगे उनको किसी ने फ़ोन करके पहले बुलाया होगा तो गेट तक आए हैं ना। तो ये खुफिया तरीके से 4 लोग अंदर चले गए। 2 हमारे लॉयर थे जो प्रोफेशनल हमारे लॉयर हैं, बाकी 4 लोग अंदर कैसे गए? अगर ये इस तरह की हरकत करेंगे तो ये तो नहीं कि हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। इमरान खान तो आगे से कहेंगे शुक्र है कोई आ गया, लेकिन ये ज़्यादती इमरान खान के साथ हो रही है और जो अंदर जा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। हम अगर इमरान खान को अगली दफ़ा पैगाम भेजेंगे, आप इनकार कर दें कि जो मेरे लॉयर्स नहीं हैं उनको आप मिलें भी ना। तो 2 लॉयर्स हमारे मिले, क्योंकि उनको तो बाहर नहीं पता क्या हो रहा है ना, उनको कुछ भी नहीं पता। जब अंदर कोई जाता है उनको कोई इल्म नहीं है। आप याद रखें, आइसोलेशन में है, उनको क्या पता कि बाहर वो, यानी कि आप ये कह रही है कि वो मुकदमात के अमूर पर ही बात कर सकते हैं? क्या मतलब? जो वकला आपके गए हैं 2 अंदर, वो सिर्फ मुकदमात की हद तक की बात कर सके? नहीं, उनके मुकदमे लगे हुए हैं। 2 जो लोग हैं हमारे, 2 वकील गए हैं, उन्होंने उनके मुकदमों के बारे में बताया। देखें, हमारे लिए प्रायोरिटी तो उनके मुकदमे हैं। आप ये बता रही हैं कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया, मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो ये कौन लोग हैं? 5-5 लोगों को, आपके 2 वकला जो फहरिस्त में है उनको भी मुलाकात करने दी जा रही है, दीगर लोगों को भी मुलाकात करने दी जा रही है, जो गुफ्तगू हो रही है वो भी बाहर आ रही है, वो भी
लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो आइसोलेट कौन है, आप हैं या इमरान खान? देखें, इमरान खान इस तरह आइसोलेट है क्योंकि जब उनके लोग अंदर जाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन कोई लेकर जाएंगे, कोई उनसे मशवरा करने जाएंगे। हम भी जाते हैं, हम भी, वो हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आके उनको ये इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके रिस्पांस में वो जवाब देते हैं। इसी तरह जो उनके वकील हैं जब वो जाते हैं या उनके पार्टी के लोग हैं जब वो जाते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन जाते हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं जिससे पे उनको रिस्पांस मिलता है। इस वक्त तो इमरान खान ने आपको वो 2-3 चीज़ें बताई हैं जो उन्होंने अखबार में देखी। इसका मतलब जो लोग जा रहे हैं अंदर, जो आपके मेन कौंसल गए हैं 2, उनके अलावा जो जाते हैं उन पे शकूक शुबात हैं आपको? नहीं, शकूक क्या है, इमरान खान ने खुद भी पूछ ही लिया था कैसे आए, ये क्या बात है। चलें, ठीक है।